হরে কৃষ্ণ। সকল প্রভুজি এবং মাতাজিদের প্রণাম। আমরা পুরুষোত্তম মাসের স্পেশাল ক্লাস করছি এবং আজকে আমাদের চতুর্দশ দিনে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতম চতুশ্লোকী ভাগবতমের দ্বিতীয় স্কন্দের নবম অধ্যায়ের 35 এবং 36 নম্বর শ্লোক। 35 নম্বর শ্লোকের আমাদের অল্প কিছু বাকি রয়ে গেছিল, সেটা করব এবং 36 নম্বর যতটা সম্ভব আমরা ততটা পড়ে নেব। সকলকে আজকের ক্লাসে সুস্বাগতম। আমরা মঙ্গলাচরণ দিয়ে শুরু করব। ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রীগুরুভে নমঃ। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरु महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, श्री 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 राधा गोविंद जी की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। আমরা শুরুতেই পুরুষোত্তম মাসের মন্ত্রটি পড়ে নেব। 3 বার পড়বো সবাই মিলে একসাথে। আমি এক এক লাইন করে বলবো, তারপরে আপনারা আনমিউট করে বলবেন। गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपारूपिणम्। गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम्। वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम्। पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम्। पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम्। गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम्। वन्दे नवघनश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम्। पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम्। पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम्।
गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणम् गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपालं गोपरूपिणम् गोपालरूपिणम् गोकुलोत्सवमेशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् गोकुलोत्सवमेषानं गोविन्दं गोकुलोत्सवमेषानं गोपिकाप्रियम् गोविन्द गोपिकाप्रियम् वन्दे नवोत्थानश्यामो द्विभुजं मुरलीधरम् वन्दे वन्दे नवोत्थानश्यामदिभुजं नवोत्थानश्यामदिभुजं मुरलीधरम् पीताम्बरधरं देवं शारदां पुरुषोत्तमम् पीताम्बरधरं पीताम्बरधरं देवं देवं शरदां शरदां पुरुषोत्तमम् हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। শ্রীমদ্ ভাগবতম পড়ার আগে আমাদেরকে দুটি শ্লোক করে নিতে হয়। আপনারা লিখে নিতে পারেন, বা আমিও আপনাদেরকে পাঠিয়ে দেব শ্লোক দুটো। সেটা হচ্ছে শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্দের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোক প্রথমে, এবং তারপরে প্রথম স্কন্দের দ্বিতীয় অধ্যায় অষ্টাদশতম শ্লোক। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ। নষ্টপ্রায়েষু स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। আমরা ৩৫ নম্বর শ্লোকে ছিলাম। আমরা শ্লোকটা আরেকবার পড়ে নেব। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावश्चेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। এই শ্লোকে ভগবান ব্রহ্মাজিকে বলছেন, হে ব্রহ্মা, জেনে রেখো যে মহাভূত সমূহ যেমন উচ্চ নিচ সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট রূপে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান, তেমনি আমিও জগতে সর্বভূতে প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বস্তু থেকে পৃথক থাকি। আমরা দেখে নিয়েছিলাম এর আগে ব্রহ্মাজি যে তার প্রার্থনা ব্রহ্ম সংহিতাতে ব্রহ্মাজি কি কি বলেছিলেন। তো ব্রহ্ম সংহিতা আমি ডাউনলোড করতে পারিনি, আমি পাঠিয়ে দেব। মানে যেটা লেখা হয়, গানটা পাঠিয়ে দিয়েছি, লেখাটাও আমি আপনাদের পাঠিয়ে দেব। তো এখানে বলা হয়েছে যে ভগবানই হচ্ছে সর্বকারণ কারণম, এবং ভগবানকে শুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই চিনতে জানতে বুঝতে পারা যায়, অন্যথা নয়। এবং যার ভগবানকে জানার, চেনার, বোঝার ইচ্ছে রয়েছে, তাকে কিন্তু ভক্তির দ্বারাই ভগবানের সন্ধান করতে হবে। তো এখানে ভগবান বলছেন, সেই সত্য প্রতিপন্ন করে ব্রহ্মাজিও নারদকে কি বলেছেন। ভগবান যে বলেছেন যে ভগবানকে কিভাবে খুঁজতে হয়, সেই সত্য ব্রহ্মাজির যে শিষ্য নারদজি, নারদ মুনিকেও একই কথা ব্রহ্মাজি বলেছেন। বলেছেন, ইদম ভাগবতম নামা যন্মে ভগবতোদিতম সংগ্রাহোऽয়ং বিভূতিনাং ত্বমেতদ্ বিপুলীকুরু।
ব্রহ্মাজি নারদকে বলেন, ভাগবত সম্বন্ধে আমি তোমাকে যা কিছু বলছি তা পরমেশ্বর ভগবান আমার কাছে বিশ্লেষণ করেছেন, এবং আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি খুব সুন্দরভাবে তা তুমি বিস্তার করো, যাতে মানুষ ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবা সম্পাদন করার মাধ্যমে অনায়াসে ভক্তিযোগের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তাহলে একমাত্র ভক্তিযোগের দ্বারা, মানে অপ্রাকৃত প্রেমময় সেবা করেই একজন অনায়াসে ভক্তিযোগের দ্বারা এই ভগবানের যে এই রহস্য, সেই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। তো এখানেও আমরা পরম্পরার কথা দেখে নিচ্ছি। ভগবান ব্রহ্মাজিকে বলেছেন, ব্রহ্মাজি নারদ মুনিকে বলেছেন, এবং তারপরে বলছেন তার আগেও বলতে, যাতে মানুষ অবধি এই কথা পৌঁছায় এবং তারা ভগবানের সন্ধান করতে পারে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে ভক্তিযোগের রহস্য উন্মোচন করেছিলেন। কেউ যদি দিব্য গুরু পরম্পরার মাধ্যমে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই ভগবান এবং শব্দরূপে তার অবতার শ্রীমদ্ ভগবতের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পাবেন। তাহলে যে কেউ ভগবদ গীতা বা শ্রীমদ্ ভাগবতম খুলে অধ্যয়ন করা শুরু করলে কিন্তু সে বুঝতে পারবে না। এই যে এখানে আমরা যে দীর্ঘদিন ধরে আমরা ভগবদ গীতার ক্লাস করেছি এবং চতুশ্লোকী ভাগবতম পড়ছি, আমাকে আলাদা করে কতটুকু বলতে হয়, আলাদা করে বেশি কিছু কিন্তু বলতে হয় না। কারণ শ্রীলা প্রভুপাদ এবং তারপরে ভক্তি চারু মহারাজ যে এখানে অনুবাদ করে গেছেন, হ্যাঁ, সংস্কৃতের যে অনুবাদ করে গেছেন, ভগবদ গীতাই বলুন বা শ্রীমদ্ ভাগবতমই বলুন, খুব সহজ সরল বাংলা ভাষায়, বা ইংরেজি হলেও খুব সহজ সরল ইংরাজিতে, বা নেপালি বলুন, বা যেই ভাষাই বলুন, হিন্দি বলুন, মানে এমনকি ফ্রেঞ্চ বলুন, পর্তুগিজ বলুন, যাই বলুন, অত্যন্ত সহজ জলের মতন, মানে সোজা ভাবে এর অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু কিন্তু তাও যে কেউ যদি এই গ্রন্থ খুলে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করে নিজে নিজে, সেই জলের মতন যে শব্দ, জলের মতন যে রচনা করা হয়েছে, তার মস্তিষ্কে কিন্তু কখনোই ঢুকবে না। এবং তার উপরে তো মায়া দেবী রয়েছেই, বিচলিত মন করে দেবে, যাতে কিনা অতি সহজে লেখা যা কিছু রয়েছে সেটা সেটা পাঠ করার পরেও কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারবে না। একমাত্র এটা একটা ম্যাজিক, একটা মিরাকল গুরু পরম্পরার মাধ্যমে যদি আমরা শুনতে পাই, তাহলেই আমরা বুঝতে জানতে পারবো। তাছাড়া কখনোই কেউই বুঝতে পারবে না। আহ, আমি জানি না আপনারা এর আগে শ্রীমদ্ ভাগবতম বা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা আপনারা আহ, একই জিনিস এই গ্রন্থ খুলে অধ্যয়ন, নিজে নিজে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেছেন কিনা। যদি এত সোজা ভাবে সহজ সরল ভাবে লেখা, আমি তো পারিনি। যতদিন না আমি এই গুরু পরম্পরার মাধ্যমে, আমার শিক্ষাগুরু যতদিন না আমাকে পড়ে শুনিয়েছে, ততদিন আমার মাথায় কিন্তু কিছুই ঢোকেনি। অথচ আমরা একবার শিক্ষাগুরু বা একবার পরম্পরার কেউ যদি আমাদেরকে এই লাইন ধরে ধরে পড়িয়ে দেয়, তারপরে মনে হবে খুবই সহজ, বা আমাকে কতটুকু দরকার হয় আলাদা করে কিছু বলবার, কিছু দরকার হয়, কিছুই দরকার হয় না। কিন্তু এটাই হচ্ছে জাদু, এটাই হচ্ছে ভগবানের লীলা, যে ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা নিজে নিজে কিছুতেই হয় না, একজন গুরু লাগে। তো আমরা দেখেছি যে চৈতন্য মহাপ্রভুরও গুরু ছিলেন, এবং চৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে, আচ্ছা ঠিক আছে তিনি কৃষ্ণ, কিন্তু তাও
তার গুরু ছিলেন ঈশ্বর গুরু। তার আগে যদি আমরা দেখি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তারও কিন্তু গুরু ছিলেন। তিনিও কিন্তু শিক্ষা অর্জন করেছিলেন কার থেকে? সন্দীপনী মুনির থেকে। তো ভগবান যতবার এই ধরাধামে এসছেন ততবার কিন্তু একটা শিক্ষা আমাদের দিয়েই গেছেন, যে গুরু ছাড়া গতি নাই, এবং সেই গুরু পরম্পরার মাধ্যমে হতে হবে। তো যে গুরু সাধু এবং শাস্ত্র মেনে চলে এবং যে গুরু পরম্পরার মধ্যে আছে, সেই গুরু থেকেই আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, তাহলেই আমরা সব কিছু বুঝতে পারবো। যার জন্য আমরা যে প্রণাম মন্ত্র শুরু করি, ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রী গুরুভ্যে নমঃ। আমরা এই মায়ার জগতে অন্ধকারের মধ্যে রয়েছি, অন্ধকারিত। আমরা যতদিন না কোনো দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরুর সংস্পর্শে এসেছি ততদিন কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি। আমাদের সবার সবার বাড়িতেই আমরা আহ, বাঙালি, তো বাঙালিদের কম বেশি সবার বাড়িতেই কিন্তু নারায়ণ পুজো হয়। সবার বাড়িতেই কিন্তু লক্ষ্মী নারায়ণ রয়েছে, অথবা কারোর বাড়িতে রাধা কৃষ্ণ রয়েছে, গোপাল রয়েছে, কিন্তু তাও আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না। হ্যাঁ, যতটুকু আমাদের এই জাগতিক জীবনে আমাদেরকে পুজো অর্চনা করতে হয় আমরা ততটুকু করেছি, কিন্তু বুঝতে পেরেছি কি নিজে নিজে? একটু একটু হয়তো ভগবানের কৃপা, ভগবানের দয়া রয়েছে, কিন্তু তাও যতক্ষণ না সেই গুরুর আশীর্বাদ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হব, এবং গুরুর দ্বারা কৃষ্ণের আশীর্বাদ, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্বাদ প্রাপ্ত যতক্ষণ না হব, ততক্ষণ কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো না। কারণ আমাদের অজ্ঞানের মধ্যে রয়েছি, সেই অন্ধকারের মধ্যে রয়েছি, এবং গুরু আমাদের সেই চক্ষুটা খুলে দেয়, উন্মিলিত করে দেয়। এবং গুরু যে আমাদেরকে, আমাদের যে চোখের ওপর থেকে যে সেই পর্দাটা বা সেই অন্ধকারটা সরিয়ে দেয়, সেই অন্ধকার সরানোর পরেই কিন্তু আমরা ঈশ্বর ভগবানকে জানতে পারি। এই হচ্ছে কথা। তো সন্ধান করতে হবে গুরুর মাধ্যমে এবং গুরু পরম্পরার মাধ্যমে। শ্লোক নাম্বার 36। শ্লোক নাম্বার 36-এ ভগবান বলছেন, এতাবাদেবা জিজ্ঞাসাম তত্ত্বা জিজ্ঞাসুনাত্মনঃ অন্বয়াবতি রেখাভ্যাম ইয়াৎস্যাৎ সর্বত্র সর্বদা। অনুবাদে বলছেন, যে ব্যক্তি পরম সত্যরূপ আমার অনুসন্ধান করে, তাকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সর্বস্থানে, সর্বকালে এবং সর্ব অবস্থায় এই বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করতে হবে। শ্রীলা প্রভুপাদ তাৎপর্যে কি বলেছেন আমরা জেনে নেব। শ্রীলা প্রভুপাদ কি জয়। পূর্ববর্তী শ্লোকে যেভাবে ভক্তিযোগের রহস্য উন্মোচনের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে সমস্ত জিজ্ঞাসার পরম স্তর অথবা জিজ্ঞাসুর পরম লক্ষ্য। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ আদি বিভিন্ন যোগের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সকলেই আত্মা উপলব্ধির অন্বেষণ করছে। উন্নত চেতনা সম্পন্ন প্রতিটি জীবেরই কর্তব্য হচ্ছে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। উন্নত চেতনা সম্পন্ন মানুষেরা স্বাভাবিকভাবে আত্মার রহস্য সম্বন্ধে, সৃষ্টি সম্বন্ধে, জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে রহস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। তো কত মানে কতদিন আগেকার লেখা, কিন্তু তাও আজকের দিনেও আমাদের জন্য প্রযোজ্য। আমরা কিসের সন্ধান করার চেষ্টা করি?
সবকিছু এখানে লেখা রয়েছে। কিন্তু এখানে সেই সমস্ত জিজ্ঞাসার পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তো সবাই এই জড়জাগতিক আম, এই জরা জাগতিক চক্ষু দিয়ে তারা আত্মার রহস্য, সৃষ্টি, জীবনের সমস্যা, সামাজিক, রাজনৈতিক, তারপরে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সবকিছু খোঁজার চেষ্টা করে। সবকিছুই জড়জগতের মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করে, কিন্তু এই শাস্ত্রের মধ্যে কিসের সবকিছুর যে পরম লক্ষ্য সেই সম্বন্ধে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বেদান্ত সূত্রের শুরু হয় জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের মাধ্যমে, আর শ্রীমদ্ ভগবত সেই সমস্ত অনুসন্ধানের অথবা সমস্ত জিজ্ঞাসার রহস্যের উত্তর প্রদান করে। তাহলে আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর কোথায় আমরা পেতে পারি? শ্রীমদ্ ভাগবতে পেতে পারি। কিন্তু এই যে গ্রন্থ শ্রীমদ্ ভাগবত, আমরা মানে প্রতিটা জায়গা থেকে কিন্তু খুব সহজে নিতে পারি। এখন তো আরো সহজ হয়েছে, অনলাইনে বুক করলেই বাড়িতে চলে আসবে, কষ্ট করে গিয়েও সংগ্রহ করার দরকার নেই। কিন্তু তাও তাও মানুষেরা কি করে, যেই গ্রন্থে সবকিছুর উত্তর রয়েছে সেটা কিন্তু কেউই সংগ্রহ করতে চায় না। কারণ এই শ্রীমদ্ ভাগবতমের তো অনেকগুলো খণ্ড রয়েছে এবং 18টি গ্রন্থ রয়েছে, ঠিক আছে? তো অনেকে বলে না না, অতগুলো গ্রন্থ আমার গৃহে রাখার জায়গা নেই। ভগবানের কথা, ভগবান শ্রীমদ্ ভাগবত কিন্তু ভগবানেরই অবতার। কলিকালে নাম রূপে ভগবানই হচ্ছে অবতার। তো ভগবানের কথা এবং ভগবানের মধ্যে কিন্তু কোনো আম, ভিন্নতা নেই, দুটোই এক। কারণ আপনারা হয়তো দেখেছেন যে আমরা কিন্তু জন্মাষ্টমীতে ভগবদ গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবতম, শ্রীকৃষ্ণের ছবি বা গোপাল সবাইকেই একসঙ্গে রেখে আমরা জন্মাষ্টমীতে পুজো করি, আরাধনা করি। তো শ্রীমদ্ ভাগবতম, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনো আলেখ্য চিত্র বা গোপাল সবই কিন্তু এক। তো আমরা এটাই বলি যে ভাগবতম রাখার জায়গা আমাদের হয় না। তো ভগবানের গৃহে ভগবানকেই যদি আমাদের রাখার জায়গা না হয়, তাহলে আমরা কি করে থাকবো? এই হচ্ছে কথা। জড়া জগতে মনুষ্যরা এরকমই, যে তাদের অল্প বুদ্ধি, তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না। একটা আমি ছোট গল্প বলছি। আমাদের ইসকন ব্যাঙ্গালোরেরই একজন শিষ্য, ঠিক আছে, সে তখনও দীক্ষা নেয়নি। তো তাকে একজন বলেছিলেন, এটা খুব রিসেন্ট, 2-3 মাস আগেরই গল্প আর কি, মানে এবং বাস্তবিক গল্প। তো সেখানে একজন মাতাজি আর একজন মাতাজিকে বলেছেন, মাতাজি আপনি একটা ভাগবতম নিয়ে রাখুন আপনার কাছে। তো মাতাজি বলছে, না না, আমি যেখানে, আমরা তো এরকম ভাড়া বাড়িতে থাকি এবং খুব ছোট্ট ঘর, আমাদের আমাদের ঘরে ভাগবতম রাখার জায়গা হবে না, অতগুলো বই, এক বাক্স বই আসবে, আমরা রাখতে পারবো না। তো তখন যে মাতাজি বলেছিলেন ভাগবতমটা সংগ্রহ করার কথা, যেই মাতাজিকে বলেছিলেন, তো সে এরকম বলছে যে জায়গা নেই। তো তখন সেই মাতাজি বলছে, মাতাজি আমরা তো শাস্ত্রে যা পড়েছি যে শ্রীমদ্ ভাগবতম, শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু আলাদা নয়, একই। তো আপনি ভগবানকে রাখবেন না? তো তখন সেই মাতাজির কোনো একটা জায়গায় হয়তো ছুঁয়েছে। তো সেই মাতাজি আমার গায়ে তো কাটা দিচ্ছে। তো সেই মাতাজি তখন খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। চিন্তায় পড়ে বলছে, আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি। তো তারপরে হয়তো মাতাজি চিন্তা করেছে, অনেকক্ষণ চিন্তা করার পরের দিন আহ ওই যে মাতাজি নিতে বলেছিল সেই মাতাজিকে ফোন করেছে, ফোন করে বলছে, ঠিক আছে, আমি জায়গা করে নিয়েছি, আমার ঠাকুর ঘরেই একটা জায়গা করে নিয়েছি, সেখানেই আমি ভাগবতম রাখবো। তাহলে মাতাজি আপনি আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিন, আমি শ্রীমদ্ ভাগবতম রাখবো। এবং
মানে কিছুদিন কিছুদিন বলতে 3-4 মাস পরেই আর কি ওই মাতাজি যে ভাগবত নিয়েছে সে আর যে দিয়েছে সেই মাতাজিকে ফোন করে বলছে, মাতাজি আপনি বলেছিলেন না ভগবানকে আপনার ঘরে জায়গা দিতে পারবেন না বলে আপনি চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু সেই চিন্তা করার পরে আপনি কিন্তু নিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তো এই আর কি, আপনি বলেছিলেন আমি নিয়েছিলাম তো। একটা কথা আমি বলছি, আমার ছেলে না একটা নতুন ফ্ল্যাট বুক করেছে, একদম রেডি টু মুভ ইন। আমরা আগামী মাসেই আমরা নতুন বাড়িতে যাব, এবং বিশাল বড় বাড়ি, বিশাল বড় ঠাকুর ঘর দেখে সেই ফ্ল্যাটটা নিয়েছে। তো এই হচ্ছে ভগবানের মহিমা। তো ওই সেই ছোট্ট একটু ফ্ল্যাটের মধ্যে ভগবানের জায়গা যখন করে দিয়েছে, ভগবান এই রকম ভাবেই তার করুণা বিস্তার করেছে যে জানি না, হয়তো মাতাজি যদি ভাগবতম না নিত তাহলে কি হতো জানি না, কিন্তু ছোট্ট ফ্ল্যাটের মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবতমের জায়গা করেছে দিয়ে হয়তো ভগবান নিজেই বিশাল বড় থাকার জায়গা বা বিশাল বড় ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই হচ্ছে ভগবানের লীলা। সবাই যদি সেই চোখ দিয়ে দেখে না, ভগবানকে ভালোবেসে সেই রকম চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করে, তাহলে নিশ্চয়ই সে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ভগবানকে অনুভব করতে পারবে। হরে কৃষ্ণ। তো আমরা ফিরে আসি আবার আমাদের তাৎপর্যে। বেদান্ত সূত্রের শুরু হয় জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের মাধ্যমে, আর শ্রীমদ্ ভাগবতমে সেই সমস্ত অনুসন্ধান অথবা সমস্ত জিজ্ঞাসার রহস্যের উত্তর প্রদান করে। ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে পূর্ণরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হতে চেয়েছিলেন, এবং এখানে ভগবান অহমেব থেকে শুরু করে এই শ্লোকে এতাবৎ অব্দি 4টি শ্লোকের মধ্যে তার উত্তর দিয়েছেন। এটাই হচ্ছে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির সমস্ত পন্থার সমাপ্তি। তাহলে এখানে বলেছেন অহমেবা, যেটা বলছে সেটা হচ্ছে চতুশ্লোকী ভাগবতমের প্রথম শব্দ, এবং তারপরে যে চতুর্থ শ্লোকটি সেটা হচ্ছে এতাবৎ, এটা যেটা আমরা এখন অধ্যয়ন করছি, সেই শ্লোকের মধ্যেই কিন্তু ভগবান সব কিছুর উত্তর দিয়ে গেছেন। অন্ধকারে চোখ ঝলসানো আলোকের প্রতিফলনের ফলে মানুষ জানে না যে জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রী বিষ্ণু বা পরমেশ্বর ভগবান। তো এখানে সেই একই কথা বলছে, আমরা অন্ধকারে রয়েছি এবং অন্ধকারের মধ্যে থাকার জন্য আমরা কিন্তু আমাদের পরম লক্ষ্য শ্রী বিষ্ণু বা পরমেশ্বর ভগবান সেটা বুঝতে পারি না, জানতে পারি না। সকলেই অসংযত ইন্দ্রিয় কর্তৃক ধাবিত হয়ে জড় অস্তিত্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে প্রবেশ করেছে। তো এই জরা জগৎটা হচ্ছে অন্ধকারের দেশ বা অন্ধকার জগৎ। মৈথুন আকাঙ্ক্ষা ভিত্তিক বাসনা প্রসূত ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের স্পৃহা থেকে সমগ্র জড় জগতে উদ্ভূত হয়েছে, এবং তার ফলে জ্ঞানের উন্নতি সাধন সত্ত্বেও জীবের সমস্ত কার্যকলাপের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন। কিন্তু এখানে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভক্তিযোগের বিজ্ঞানে পারদর্শী সদ্গুরুর কাছ থেকে অথবা এই জড়জগতে প্রকট ভক্ত ভগবতের কাছে প্রশ্ন করার মাধ্যমে এই বিষয়ে অবগত হওয়া। তো বারংবার একই কথা বলছে যে আমরা অন্ধকারের মধ্যে রয়েছি, আমরা অজ্ঞানের মধ্যে রয়েছি, এবং আমরা এই মায়াদেবীর সংস্পর্শে আসার ফলে আমরা সর্বক্ষণ কিন্তু ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পেছনেই ছুটছি, এবং এই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পেছনে ছুটছি যার জন্য আমরা আমাদের চরম লক্ষ্য কি সেটা কিন্তু বুঝতে পারছি না, আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি। কিন্তু আবার এখানে
জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ভগবান জানিয়ে দিচ্ছেন যে ভক্তিযোগের বিজ্ঞানে যে পারদর্শী, যে সদ্গুরু, যে পরম্পরার মধ্যে রয়েছেন, ঠিক আছে, তার মাধ্যমে আমাদেরকে এই অজ্ঞানতা, এই অন্ধকার কাটিয়ে আমাদের যে লক্ষ্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তার দিকে এগিয়ে যেতে হবে। সকলেই বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রীয় প্রশ্নের অনুসন্ধান করছি, কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবত আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সমস্ত শিক্ষার্থীদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছে। কঠোর পরিশ্রম অথবা অধ্যবসায় ব্যতীত জীবনের এই পরম লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। যার হৃদয়ে ঐকান্তিক ভাবে এই সমস্ত প্রশ্নের উদয় হয়েছে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মাজির পরম্পরায় সদ্গুরুর কাছে সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা, এবং সেই নির্দেশই এখানে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সেই রহস্য ব্রহ্মার কাছে পরমেশ্বর ভগবান প্রকাশ করেছিলেন, তাই আত্মতত্ত্বের রহস্য সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্ন অবশ্যই এই প্রকার গুরু পরম্পরার ধারায় স্বীকৃত ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ সদ্গুরুর কাছে উপস্থাপন করা উচিত। তো সবকিছুই গুরুর মাধ্যমে নেওয়া উচিত। এই প্রকার সদ্গুরু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শাস্ত্রের প্রমাণের মাধ্যমে সবকিছু প্রকাশ করতে পারে। যদিও সকলেই শাস্ত্র আলোচনা করতে পারে, কিন্তু তবুও শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সদ্গুরুর পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে, এবং এই শ্লোকে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সদ্গুরু হচ্ছেন ভগবানের সবচাইতে অন্তরঙ্গ প্রতিনিধি, এবং ব্রহ্মাজি যেভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেভাবেই সদ্গুরুর কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করা অবশ্যই কর্তব্য। গুরু পরম্পরার ধারায় যে সদ্গুরু, তিনি কখনো নিজেকে ভগবান বলে দাবি করেন না। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। গুরুকে কিন্তু সেই ভগবানের আসনটা কিন্তু দেওয়া উচিত। আমাদেরকে, আমাদের গুরুকে ভগবানের মতন আসন দেওয়া উচিত, কারণ গুরু ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের কাছে এসছেন। ঠিক আছে, আমরা কিন্তু গুরুকে সেই সম্মানটা দেব, কিন্তু সেই গুরু, সে কিন্তু কখনো নিজেকে ভগবান বলে দাবি করে না। ঠিক আছে, তো সদ্গুরু, সত্যিকারের গুরু কখনোই নিজেকে ভগবান বলবেন না। সে সব সময় তার ক্রেডিটটা কাকে দেবেন? এই যে আহ, মানে গুরুর উপর খুশি হয়ে আমরা বলি যে আপনি না থাকলে হতো না, তখন গুরু কি বলবে? গুরু বলে আমি কেউ না, আমি তার প্রতিনিধি, সে পাঠিয়েছে, তিনি পাঠিয়েছে, তাই আমি এখানে এই মাধ্যম, আমি মাধ্যম মাত্র। ঠিক আছে, সবকিছুই হচ্ছে গুরু পরম্পরা এবং কৃষ্ণের দয়ায় হচ্ছে। তো যদিও এই প্রকার সদ্গুরু ভগবানের থেকেও মহৎ, কারণ ভগবান তো নিজে আসতে পারছেন না, ভগবান গুরুকে পাঠিয়েছে, তাই বলছে এই প্রকার সদ্গুরু ভগবানের থেকেও মহৎ, কেননা তিনি তার ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে ভগবানকে অন্যের কাছে দান করতে সক্ষম। গুরু ভগবানকে দান করে আমাদের কাছে, এবং গুরু সক্ষম হয়েছেন ভগবানকে দান করতে। অধ্যয়নের দ্বারা অথবা মেধার দ্বারা কখনো ভগবানকে পাওয়া যায় না, কিন্তু সদ্গুরুর মাধ্যমে নিষ্ঠাবান শিষ্য অবশ্যই তাকে প্রাপ্ত হন। সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্র সরাসরি ভাবে নির্দেশ দেয়, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন জীবেরা অন্ধকারে চোখ ঝলসানো প্রতিবিম্বের প্রভাবে অন্ধ হয়ে সৎ শাস্ত্রের এই সত্যকে খুঁজে পায় না। খুব সহজ সরল ভাবে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, শ্রীমদ্ ভাগবতম অনুবাদিত হয়েছে, এবং খুব সহজ ভাবেই সেটা আমরা সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু জরা জগতে সবাই কিন্তু পারে না। অনেকের কাছে অনেক ধন সম্পত্তি আছে, অনেক অনেক খরচ করার জন্য রয়েছে ধন, কিন্তু তার মনের মধ্যে তো আসতে হবে যে আমাকে ভগবত গীতা সংগ্রহ করতে হবে, আমাকে শ্রীমদ্ ভাগবতম সংগ্রহ করতে হবে।
তার কাছে হয়তো কিছুই না, সেই যে অর্থটা যেটা দিয়ে সংগ্রহ করবে সেটা কিছুই না, সেটা হয়তো কেউ একদিনেও খরচা করে দেয়, কেউ বা 3 দিন 2 দিনেও খরচা করে দেয়, বা কেউ বা 10 মিনিটেও খরচা করতে পারে। কিন্তু সেটাও কিন্তু ভগবানের কৃপা। ভগবানের কৃপা না হলে এইসব হয় না। এবং সে যদি সংগ্রহই না করতে পারে, সে কি করে অধ্যয়ন করবে? আচ্ছা, সংগ্রহ করা দূরে থাক, তা সে যদি সেই সময়টুকু বের করতে না পারে, শোনার জন্য সময়টুকু বের না করতে পারে, সে কি করে খুঁজবে, সে কি করে পাবে? সবকিছু ভগবানের দয়া ছাড়া কিছুই হয় না। যেমন শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু ব্রহ্মাজি অথবা শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার শ্রোতা অর্জুনের মতো সদ্গুরু কর্তৃক শিক্ষিত না হওয়ার ফলে বহু অযোগ্য ব্যক্তি তাদের খেয়াল খুশি মতো এই দিব্য জ্ঞানকে বিকৃত করে। তাহলে সদ্গুরু হতে হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতন, সদ্গুরু হতে হবে ব্রহ্মাজির মতন, সদ্গুরু হতে হবে নারদজির মতন, এবং শিষ্য হতে হবে অর্জুনের মতন বা নারদজির মতন বা ব্রহ্মার মতন। যে যখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাজিকে শোনাচ্ছেন, তখন ব্রহ্মাজি যেরকম শিষ্যরূপে সবকিছু শুনেছেন, 100% শুনেছেন, একটুও মিস করেননি, একটুও তার কিন্তু মিস হয়নি। তেমনি ব্রহ্মাজি যখন গুরু হিসেবে বলেছেন, সবটুকু বলেছেন, এবং নারদ মুনি সবটুকু শুনেছেন। তো ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণ যেরকম ভাগবত গীতায় অর্জুনকে বলেছেন, যেমন ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন গুরু এবং শিষ্য হিসেবে 100% নিজেকে ভগবানের চরণ কমলে সমর্পণ করে পুরোটাই ভালোভাবে মন দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। তো ঠিক সেই রকম আমাদের হতে হবে, তা না হলে আমরা শুনতে পারবো না, বুঝতে পারবো না। এবং গুরুও যদি সেই পরম্পরায় না হয়, তাহলে কি হবে? তাহলে সেই যে পরম্পরা মাধ্যমে, মানে কোনো ইমপিউরিটিস ছাড়া, কোনো অন্য মানে ইনফিল্ট্রেশন ছাড়া, কোনো এডিশন কোনো ডিলিশন কোনো কিছু যুক্ত না করে এবং কোনো কিছু বাদ না দিয়ে সেই জ্ঞানটা ঠিক ঠিক আসতে হবে। তা না হলে কি হবে, কোনো কিছু অ্যাড হলো, কোনো কিছু ডিলিট হলো, তখন কিন্তু আর সেটা 100% পারফেক্ট থাকবে না। আমাদের হাতে আর সময় নেই। তো আমরা এই অবধি ক্লাস রাখবো। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব বচ পতিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ। আমাদের ক্লাস আজকে এই অবধি। আমি কোনো প্রশ্ন হয়তো আজকে আর নিতে পারবো না, সময় একদম শেষ, আমাদের 40 মিনিট শেষ হতে চলেছে। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। আমরা আবার আগামীকাল 7টার সময় ক্লাস জয়েন করবো।